안녕하세요. 저와 함께 재밌는 영어 소설을 읽으며 영어 공부하는 Read With Me 오신 것을 환영합니다. 셜록 홈즈의 주홍색 연구 A Study in Scarlet 챕터 3의 8번째 영상 시작합니다. 이전 영상에서 이런 책이 있었다는 내용하고 두 개의 편지가 있었다는 거, 하나는 E.J. 드래버하고 또 하나는 조셉 스탱거슨한테 보내지는 그 주소로 돼 있었다는 편지가 있었다는 내용까지 봤었죠. 그래서 그 다음 이어지는 내용이 셜록 홈즈가 물어봅니다. At what address? 그 편지가 어떤 주소로 돼 있느냐, 수신처 주소가 어디로 돼 있느냐 하고 물어봤죠. American Exchange, Strand, to be left till called for. They are both from the Guion Steamship Company and refer to the sailing of their boats from Liverpool. It is clear that this unfortunate man was about to return to New York. 주소를 물어봤죠. 그랬더니 Strand에 있는 American Exchange라는 곳이고요. To be left till called for. 자, call for 하면은 뭔가를 필요로 하다, 요구하다, 데려가다 그런 뜻이 있는데 이제 여기서는 그 편지에 남겨진 같은 메모 내용이라고 보시면 되고요. To be left 하면은 그냥 놔두다, 남겨두다 라는 의미고 언제까지 called for until it is called for. 그러니까 이 편지가 called for 필요로 하다, 요구가 되다, 수동태로 쓰였으니까. 그러니까 편지의 주인이 찾으러 올 때까지 와서 편지를 달라고 할 때까지 남겨두시오라고 이제 편지에 써져 있는 거죠. 그리고 편지 두 개, 아까 두 개가 있었다 그랬죠. 그 두 개 다 기온 스팀십 컴퍼니, 증기선 회사로부터 온 편지고요. And they refer to 하면 뭐뭐와 관련 있다, 뭐뭐를 참고하여 보다 라는 뜻인데 여기서는 뭐뭐와 관련 있다 이 뜻이 되겠죠. 그러니까 그 편지 두 개는 뭐와 관련 있는 편지냐면은 sailing of their boats, 이 기온 스팀십 컴퍼니의 배가 항해하는 거죠. From Liverpool, 리버풀로부터 출발을 해서 항해하는 것과 관련된 것들입니다. 그리고 하는 말이 it is clear, 명백하네요. 뭐가 명백해요? This unfortunate man, 이 죽은 사람이죠. 불행한 사람 was about to return to New York, 뉴욕으로 막 돌아갈 참이었다는 것이 명백하네요. 그러니까 이 배를 타고 리버풀에서 출발을 해서 뉴욕으로 돌아갈 참이었네요. Be about to, 막 뭐할 참이었다 라는 뜻이죠. Have you made any inquiries as to this man, Stangerson? As to 하면은 여기서 비슷한 말로 about 많이 나오는 표현이니까 알고 계시면 되고요. 그러니까 이 사람, Stangerson에 대해서 뭐 문의를 좀 해봤습니까? 뭐 알아봤습니까? I did it at once, sir, said Gregson. I've had advertisements sent to all the newspapers, and one of my men has gone to the American Exchange, but he has not returned yet. I did it at once. At once는 몇 번 나왔었죠? 한 번이라는 뜻도 있고 즉시에라는 뜻이 있는데 여기서는 즉시, 그렇죠? 문의를 해봤냐 알아봤냐 하니까 바로 해봤습니다 라고 그렉슨이 말을 했죠. 그리고 I've had advertisements sent. 자, 여기서는 사역동사 그리고 목적어, 목적보어, 그러니까 광고들을 내보냈다 라는 말이죠. 자, 모든 신문사에 광고를 내보냈습니다. 그리고 one of my men, 내 부하 중 한 명이 has gone to the American Exchange, 아메리칸 엑스체인지로 갔습니다. has gone, 가고 지금 없다는 말이죠. But he has not returned yet, 아직 돌아오지 않았습니다. Have you sent to Cleveland? We telegraphed this morning. How did you word your inquiries? 자, 클리블랜드 쪽으로도 뭐 보냈습니까? We telegraphed, 전보를 쳤습니다. 오늘 아침에. How did you word your inquiries? 자, word는 이제 단어란 뜻이 있는데 동사로서 특정한 말이나 단어를 쓴다는 뜻이 있습니다. 그래서 inquiries, 문의 내용이 되겠죠. telegraph, 전보를 친 문의 내용을 어떤 말을 썼느냐 그 말이 됩니다. 그러니까 질문을 어떻게 했느냐, 구체적으로 어떤 식으로 물어봤는지 그거를 묻는 질문이 되죠. We simply detailed the circumstances and said that we should be glad of any information which could help us. 우리는 그냥 상황에 대해서 자세하게 설명을 했고요. And any information which could help us. 우리를 도와줄 어떤 정보든 고맙겠다, 좋겠다, 받았으면 좋겠다 라고 말을 했습니다. You didn't ask for particulars on any point which appeared to you to be crucial.
I asked about Stangerson. You did not ask. 묻지 않았습니까? 하고서 질문을 하는 거죠. 이제 ask for 하면은 뭐 요구를 하다 그런 뜻이 되겠죠. 그래서 어떤 특이한 사항, 특별한 점에 대해서 요구하지 않았습니까? 어떤 특별한 점? On any point which appeared to you to be crucial. appeared to be crucial to you. 그래서 당신에게 아주 중요하게 보이는 그런 점에 대해서 뭐 특별한 것들을 묻지 않았습니까? 그러니까 여기서는 구체적으로 특정적인 것들을 묻지 않았습니까? 하니까 그렉슨이 I asked about Stangerson. 스탠거슨에 대해서 물어봤죠. Nothing else? Is there no circumstance on which this whole case appears to hinge? Will you not telegraph again? Nothing else? 다른 건 없고요. Is there no circumstance? 어떤 상황이 없습니까? On which this whole case appears to hinge. 그래서 hinge on 으로 이어지는 내용이죠. 그래서 hinge on the circumstance가 되고요. 왜냐하면은 which의 선행사는 circumstance가 되니까. 그럼 어떤 뜻이 돼요? hinge on 하고 something 나오면은 전적으로 뭐에 달려있다. 그러니까 이 hinge on the circumstance 하니까 hinge on 이 상황에 달려있는 거죠. 뭐가 달려있어요? This whole case. 이 사건 전체가 달려있는 좌지우지되는 그런 상황이 없었으니까. 그러니까 그렇게 이 사건의 뭐 판도를 바꿀 수 있는 그런 상황에 대해서는 뭐 아는 게 없었습니까? 그러니까 그런 내용들을 물어봤어야 된다는 거죠. 단순히 스탠거슨에 대해서만 물어보는 게 아니라. 그래서 셜록 홈즈가 한 번 더 말을 하죠. Will you not telegraph again? 전보 다시 치지 않겠습니까? 전보 좀 다시 쳐야 되겠습니다. 그렇게 조금 강하게 말을 합니다. I have said all I have to say, said Gregson in an offended voice. I've said, 말을 했습니다. All I have to say. 말해야 될 거는 다 말을 했습니다. 그러니까 물어볼 거는 다 물어봤다는 말이죠. 그렉슨이 말을 했는데 in an offended way. 아주 불쾌한 목소리로 대답을 했습니다. 말을 했습니다. offend 하면 이제 공격하다는 뜻이 있고요. offended 하면 형용사로 불쾌한, 기분 나쁜 그런 뜻이죠. 그래서 I am offended 하면 나 불쾌해. 그런 뜻이 됩니다. Sherlock Holmes chuckled to himself and appeared to be about to make some remark when Lestrade, who had been in the front room while we were holding this conversation in the hall, reappeared upon the scene, rubbing his hands in a pompous and self-satisfied manner. 긴 문장이죠. 긴 문장 한번 일단 나눠볼게요. 일단 Sherlock Holmes 주어가 있고 Sherlock Holmes 주어의 동사는 chuckled 하고 appear to be about to make 가 동사 구가 되겠죠. 그리고 when으로 나눠지는 시간을 나타내는 종속절이 있네요. 그러니까 의미가 어떻게 돼요? 이럴 때 셜록 홈즈가 이렇게 했다라는 게 되겠죠. 그럼 이 when이 들어간 종속절에서 주어 동사를 한번 따져볼까요? 일단 주어는 Lestrade. 그러니까 레스트레이드가 뭐뭐를 했을 때 셜록 홈즈가 이런 것을 했다라고 이해를 하시면 되겠죠. 자, 레스트레이드에 그럼 레스트레이드가 뭐를 했을까요? 동사를 보면은 일단 여기 컴마 후 하면은 레스트레이드를 설명하는 관계대명사 절이 있죠. 이 관계대명사 절이 끝나는 곳이 여기가 되겠네요. 그러니까 Lestrade는 reappeared를 한 거겠네요. reappeared 다시 나타난 거죠. 어디에? upon the scene 그 현장에 다시 나타난 거예요. scene 하면 이제 장면인데 여기서는 그냥 현장이라고 이해를 하면 되겠죠. 그러니까 이 사람들이 있던 그 장면에 딱 다시 나타난 겁니다. 그리고 이 부분은 뭐예요? come 하고서 rubbing 하면은 분사 구문이 되겠죠. 뭐뭐 하면서 rubbing his hands 하면은 손을 비비면서 reappear를 한 겁니다. 그럼 내용을 좀 자세히 한번 보면은 셜록 홈즈는 자신에게 크크대고 웃었어요. 그러니까 속으로 웃었습니다 라고 보면 되겠고요. 셜록 홈즈는 속으로 웃었고 그리고 appeared to be about to make some remark. remark는 comment. 어떤 말을 막 하려던 참인 것처럼 보였습니다. 언제? 레스트레이드가 현장에 다시 나타났을 때. 그래서 when으로 얘기를 하면 사실 두 가지 일이 동시에 일어난 상황이기 때문에 거꾸로 이해를 해도 됩니다. 셜록 홈즈가 속으로 웃고 이렇게 무슨 말을 하려던 참에 레스트레이드가 현장에 다시 나타났습니다. 라고 이해를 하시면 됩니다. 그리고 레스트레이드는 어떤 사람이에요? 추가적으로 있는 정보가 우리가 이 대화를 홀에서 하는 동안에 다른 in the front room 앞쪽 방에 있었던 레스트레이드가 다시
다시 나타난 거죠. rubbing his hands. 어떻게 하면서 나타났어요? 그의 손을 비비면서 나타났죠. 어떻게? in a pompous. pompous 하면은 젠치하는, 거만한 그런 뜻입니다. 여기 거만하고 self-satisfied. 자아도취된, 자기 만족하는, 자아도취된 태도로 손을 비비며 현장에 나타났습니다. 이게 나타났을 때 셜록 홈즈는 무슨 이렇게 혼자 웃고 무슨 말을 하려던 참이었습니다. 자, 거꾸로 동시에 일어난 일이니까 셜록 홈즈가 속으로 웃고 무슨 말을 하려던 참에 다른 방에서 있었던 레스트레이드가 손을 비비면서 잘난 차면서 현장에 다시 나타났습니다. 이렇게 이해하시면 되겠죠? Mr. Gregson, he said, I've just made a discovery of the highest importance. And one which would have been overlooked had I not made a careful examination of the walls. Mr. Gregson 하고 말을 했습니다. I've just made a discovery. 방금 뭔가를 발견을 했어요. 뭔가를 발견을 했는데 of the highest importance. 가장 중요한 발견을 했습니다. 그리고 one. 그래서 one은 뭐예요? discovery를 뜻하죠. 그러니까 어떤 디스커버리냐면은 which would have been overlooked. overlooked 하면은 간과하다. 그러니까 여기서는 간과가 되는 거겠죠. 간과가 됐을 그럴 discovery라는 거죠. 그리고 여기서는 띄어서 had I not made 하면은 어떻게 된 거예요? 도치된 거. 많이 나오는 도치죠. 가정법 도치. If I had not made. 그러니까 if가 없어지면서 had I not made 그 도치가 된 겁니다. 그래서 내가 이거를 하지 않았더라면, 뭐를 하지 않았더라면 made a careful examination of the walls. 벽에 대해서 이렇게 조심스럽게 자세하게 조사를 하지 않았더라면 간과됐을 법한 간과가 됐을 그런 discovery를 했다는 거죠. 그러니까 가장 중요하고 그리고 내가 벽을 조심히 자세히 조사하지 않았더라면 우리가 못 보고 지나쳤을 그런 발견을 했습니다. 하고 레스트레이드가 말을 The little man's eyes sparkled as he spoke and he was evidently in a state of suppressed exultation at having scored a point against his colleague. The little man's eyes. 이 little man은 레스트레이드를 말하죠. 그 레스트레이드의 눈은 sparkled, 빛이 났습니다. As he spoke, 말을 하면서 눈에 반짝반짝거렸어요. 그리고 he was evidently in a state of suppressed exultation. 그는 분명히 evidently, clearly, obviously 그런 뜻이죠. 분명히 눈에 띄게 뻔하게 어떤 상태에 있었냐면은 suppressed exultation. suppressed 하면은 억압된, 숨겨진, 억제된. 그리고 exultation 하면은 의기양양, 기뻐서 어쩔 줄 모름 그런 상태를 말을 합니다. 그래서 suppressed exultation이라고 하면은 아주 잘난 체를 하고 싶었는데 여태까지 할 일이 없었죠. 억제돼 있었어요. 그래서 그런 억제돼 있던 아주 좋아 죽는 그런 상태에 있었습니다. 왜? At having scored a point. 점수를 1점 낸 거죠. 그거에 대해서 아주 좋아 죽는 겁니다. Against his colleague. colleague는 여기서 경쟁하고 있는 미스터 그렉슨이 되겠죠. 그렉슨을 상대로 아주 점수를 한 점 냈어요. 지금 벽에 있는 뭔가를 발견을 한 거죠. 그거로 그래서 아주 그냥 여태까지 참고 있었던 좋아 죽는 거 그런 상태에 빠져 있었던 거죠. 아주 눈이 반짝반짝거리면서 Come here, he said, bustling back into the room. The atmosphere of which felt clearer since the removal of its ghastly inmate. Now, stand there. Come here. 이리 와보세요. 그가 말했습니다. 뭐 하면서? Bustling back into the room. 방으로 바쁘게 막 돌아가면서 그리고 comma the atmosphere of which 계속적 용법 비제한적 용법으로 쓰였죠. which는 뭐예요? The room을 나타내고 그래서 어떻게 되죠? 이거는 이 부분을 보시면은 and the atmosphere of the room felt clearer 이렇게 되는 거죠. 그래서 그 방으로 돌아가면서 이렇게 일로 와보라고 말을 했죠. 그리고 그 룸의 그 방의 분위기 여기서는 분위기란 뜻 지구과학 같은 뜻의 이런 대기, 공기 그런 뜻도 있지만 여기서는 분위기 그 방의 분위기는 훨씬 더 깔끔해 보였습니다. 좀 뭔가 밝아 보이고 분위기가 괜찮아졌다는 거죠. 왜? Since, because the removal of its ghastly inmate. ghastly 하면 섬뜩한, 끔찍한. ly로 끝나지만 형용사입니다.
마치 friendly가 부사가 아니라 형용사인 것처럼 끔찍한 inmate의 removal가 이동을 시킨 거죠. 그 시체를 이동을 방에서 뺐으니까 그래서 그 방의 분위기는 훨씬 더 깔끔해 보였습니다. Now stand there. 자 여기서 서봐요 라고 말을 했죠. inmate는 원래 뭐 감옥이나 그런 데 수감자나 뭐 정신병원의 환자나 그런 의미가 있고 또 옛날 의미로 어떤 건물의 사용자란 의미도 있습니다. 여기서는 뭐 비유를 한 거겠죠. 그 시체를 집에서 공간을 사용하다가 죽은 사람을 inmate로 표현을 한 겁니다. He struck a match on his boot and held it up against the wall. Look at that, he said triumphantly. He struck a match. Strike a match 하면 성냥을 그어서 불을 켜는 것을 말합니다. 내 자신의 부츠에 성냥을 그어서 불을 켜고 held it up. 들었습니다. Against the wall. 벽에다 대고 그 성냥불을 들었습니다. Look at that, 저걸 보세요. He said triumphantly. Triumph 하면은 승리, victory 라는 뜻이 있죠. 그래서 triumphantly 하면 victoriously, 의기양양하여 그런 뜻이 되겠네요. I have remarked it that the paper had fallen away in parts. I have remarked it. remark가 state, say, 말하다는 뜻이 있는데 또 remark가 여기서는 밑에 단어를 안 써놨는데 noticed, 눈치를 채다. 이렇게 뭔가 눈에 띄어서 이렇게 눈에 딱 들어오는 거 있죠. 그 noticed의 의미가 있습니다. 그래서 뭔가를 이렇게 눈치채고 본 거죠. 눈에 띈 거죠. 내 눈에. 뭐가? The paper had fallen away. 종이가 다 떨어져 나와 있었습니다. In parts. 다 찢겨져서 in parts 하면 부분. 그러니까 여기서는 종이가 이렇게 다 찢겨져서 떨어져 있었습니다. 여기서 paper는 뭘 말할까요? 여기서는 wallpaper를 말하겠죠. 벽을 보니까. 그러니까 벽지가 다 떨어져서 덜렁덜렁 하는 상태. 그거를 noticed. 딱 봤다. 그 말이 되겠네요. In this particular corner of the room, a large piece had peeled off, leaving a yellow square of coarse plastering. In this particular corner of the room, 이 방의 딱 이 구석에는 a large piece had peeled off. A large piece, 큰 조각이 떨어져 있습니다. 여기서는 뭐의 피스예요? wallpaper. 앞에서 말한 wallpaper 조각이 벽지가 크게 떨어져 있습니다. 그리고 ing 이런 분사구문은 주로 결과를 나타냅니다. 그래서 크게 떨어져 있어서 어떻게 돼 있어요? Leaving a yellow square. yellow square. 사각의 coarse plastering. plastering은 저번에 나왔는데 우리 지금으로 치면 회벽. 그렇죠? coarse 하면은 거친. 그러니까 면이 벽이 이렇게 부드럽지 않고 거친 석고벽이 노란 석고벽이 정사각형으로 뜯겨져 노출이 돼 있었다는 거죠. 그래서 이 fine이라는 단어는 반대말이 되는데 fine이 I am fine 뭐 그런 단어도 그런 뜻으로도 쓰이지만 또 많이 쓰이는 게 줄 같은 게 가는 그렇죠? 그리고 뭐 가루 같은 게 고운 할 때도 fine을 씁니다. 여기서는 그 고운의 반대말 굵은 노로 쓰인 coarse가 되겠죠. Across this bare space there was scrawled in blood red letters a single word. R-A-C-H-E. Across this bare space. bare 하다는 거는 아무것도 덮여있지 않는 사람 살로 말할 때는 맨살을 말할 때 bare를 쓰죠. 여기서는 그 벽에 벽지가 뜯겨져 있어서 그냥 회벽이 나와 있는 상태 그 bare space를 말합니다. 이 bare space 그러니까 그 회벽 공간을 가로질러서 There was scrawled in blood red letters a single word. scroll 하면은 휘갈겨 쓰다, 낙서하다인데 그러니까 there was scrawled, 휘갈겨 써 있었죠. in blood red letters. 빨간색, 핏빛 빨간색 글자로 뭐가 써 있냐면은 a single word, 하나의 단어가 써 있었습니다. 자, 이 문장 구조가 어떻게 돼요? 우리가 쉽게 보면은 there was a man이라고 할 때 이 문장에서 주어가 뭐죠? 주어는 a man이 되고 동사는 뭐예요? was가 되죠. 그래서 이 문장에서도 똑같은 겁니다. 동사가 뭐예요? was scrawled. There was scrawled. 주어는 뭐예요? A single word. 그러니까 단어 하나가 휘갈겨 써 있었다. 그런데 어떻게? 핏빛 빨간색 글자로 써 있었다. 이렇게 문장이 구조가 되는 거죠. 네, 오늘은 여기까지 읽어보겠습니다. 다음 이어지는 내용 또 준비해서 돌아오겠습니다. 감사합니다.